ओके, तपाईँ भर्खरै क्युए इन्जिनियर हुनुभएको छ अथवा सिक्दै हुनुहुन्छ क्युए इन्जिनियरिङको लागि, तपाईँले च्याट जिपिटी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। साइन अप गर्नुहोस् अनि यो च्याट विन्डोमा आएपछि जस्तै म्यानुअल टेस्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई च्याट जिपिटीलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। क्यान यु हेल्प मी हाउ डु आई पर्फर्म म्यानुअल टेस्ट अन वेब बेस्ड एप्लिकेसन होइन? जस्तै जस्तै तपाईँलाई चाहिँ एज अ क्युए होइन, as a QA engineer, can you help me? How do I perform manual test in a web-based application? अब जस्तै यसले तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो, ओके मैले हाउ डु आई पर्फर्म ए म्यानुअल टेस्ट अन वेब बेस्ड एप्लिकेसन, एनी टाइप अफ एप्लिकेसन, वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स, मैले के रिड गर्नु पऱ्यो, मैले के बुझ्नु पऱ्यो टेस्टमा जम्प गर्नुभन्दा फेरि भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई ब्युटिफुल्ली ब्रेक डाउन गरेर दिन्छ क्या। सर्टेनली यहाँ यसले के भन्छ, आई वुड बी ह्याप्पी टु हेल्प यु विथ द म्यानुअल टेस्टिङ अन वेब बेस्ड एप्लिकेसन्स. Here is a general guide to perform manual testing on web-based applications. First, you have to understand the requirements. It's very important what you're testing on. What are you going to perform? What type of test you're running? Familiarize yourself with the requirements, use cases, user stories. There's variations of documentation as a QA you have to go through, right? And this will help you understand the functionality and behavior. Learners, how beautiful is this? First, requirement understanding, test planning. So after you understand requirements, you plan your test, you set up your environment, and you design your test cases, and then you would run the functional testing. Is very important, very crucial for the web-based application. And you will also run the cross-browser testing. Let's say you're running tests on the Firefox, Chrome, Safari, Edge, and different browsers, and usability testing if you're running the test aspects in the web application including ease, navigations, user friendliness होइन, सब कुराहरू तपाईँले याद गर्नुपर्ने. As a QA you have to make sure that the customer will not find the bug. You are responsible to find the bug. Your job is to break the applications, right? To mindset हुन पऱ्यो कि QA based and compatibility, run thorough different performance testing if your company allows you to do that, run that. Security testing होइन, जस्तै अब धेरै कुराहरू चाहिँ स्यामुअल टेस्टिङहरू छ, अरू अरू कुराहरू टेस्टिङहरू छ. You can try to access the company website in different format, different web page, whatever the requirement is, right? Regression you have to run at the end of the test. Defect reporting, if you find any defect while running the testing, defect भनेको चाहिँ bug भन्छ क्या. And this way retesting the closure है, डिफेक्ट भएपछि तपाईँले बग ओपन गर्नु पर्यो. Using test management tool Jira is very famous है. त्यसपछि after it gets resolved you run the sanity or smoke test on the build होइन. Usually sanity you'll run and then you'll run the regression and then you'll pretty much retest the functionality and you close the test. Look at this. Hope this help है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. You can ask anything, but for manual testing this is beautiful क्या. अब I would do the same thing है. Happy coding. अब यो चाहिँ हामीले यो प्रिभियस भिडियोमा सिक्यौँ हाउ टु as a QA engineer, how do I perform manual test on web-based application होइन. These are the things we have to keep on mind होइन. यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी टेस्ट प्लानहरू कसरी लेख्ने त भनेर सोध्छौँ कि च्याट जिपिटीलाई. हाउ डु आई write a test plan for web-based application as a QA engineers होइन. हेर्नुहोस् मजाले कम्प्रिहेन्सिभ टेस्ट प्लान लेख्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यसरी स्टेप को एकदमै डिटेल्समा च्याट जिपिटीले दिन्छ. युटिलाइज दिस
तर बेस्ड अन तपाईँको रिक्वायरमेन्ट्समा डिपेन्ड हुन्छ। अब कसैले एक्सेल युज गर्छ, कसैले जिरा युज गर्छ, कसैले अरू टेस्ट म्यानेजमेन्ट टुलहरू युज गर्छ होइन। त्यसमा अनुसार तपाईँको के क्राइटेरियाहरू छ, तपाईँको फर्मेट के छ, त्योलाई चाहिँ माइन्डमा राखेर चाहिँ तपाईँले टेस्ट प्लान्सहरू यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब इन्ट्रोडक्सन इज इम्पोर्टेन्ट, अब्जेक्टिभ्स हुन पऱ्यो, टेस्ट स्ट्राटेजी हुन पऱ्यो, डेलिभरेबल्सहरू हाल्नु पऱ्यो, इन्भाइरोमेन्ट हाल्नु पऱ्यो, त्यहाँ स्केजुलहरू छ भने हाल्नु पऱ्यो, स्कोप र कभरेज तपाईँको के छ त्यो हाल्नु पऱ्यो, टेस्ट केसेस पुरै डिटेल्स थरो हुन पऱ्यो, अनि एक्जिक्युसनहरू डिटेल्स हुन पऱ्यो। जिरा युज गर्नुपर्छ भने त्यसमा अलरेडी तपाईँको कम्पनीमा जिरा छ भने यु क्यान एक्जिक्युसन स्ट्राटेजीहरू हेर्नु मिल्यो होइन। अनि त्यसपछि रिपोर्टिङ, टेस्ट रिपोर्टिङ फर्मेटहरू तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि साइन अप गर्नु पऱ्यो। अनि लास्टमा चाहिँ यो एपिडेन्सिज भन्ने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो कम्पनीज आर युजिङ इट, बट साइन अप भएपछि द्याट्स इनफ। क्युए साइन अप गरेपछि चाहिँ इट गोज टु प्रोडक्सन के। अब ओके, आई अन्डरस्ट्यान्ड दिस, तर मलाई चाहिँ क्यान यु गिभ मी टेस्ट केस फर्मेट इन एक्सेल भनेर सोधेँ है त मैले। अब यो टेस्ट केस फर्मेट एउटा एक्सेलमा दिएन त मलाई भनेर भन्नुभयो तपाईँले सर्लक्क। च्याट जिपिटीले तपाईँलाई अब एक्सेलको टेस्ट केसको फर्मेट तपाईँलाई यसरी मजाले दिन्छ। जस्ट युज इट। टेस्ट केस आइडी यु सी असेन्डिङ अर्डरमा छ। त्यसपछि टेस्ट डिस्क्रिप्सन तपाईँको के टेस्ट डिफ्रेन्ट टेस्ट द्याट यु पर्फर्मिङ, द्याट डिस्क्रिप्सन अफ द्याट, एन्ड टेस्ट स्टेप्स, expected results and actual results. Whatever happened during the testing, you can add them right over here. Pass भयो कि फेल भयो त्यो रिजल्ट्स नै हाल्नु मेरो। ल हेर्नुहोस्, हाउ ब्युटिफुल इज द्याट। युटिलाइज इट।